மேல இருக்கும். 55ல பிஎஸ்சி முடிச்சாரு. வீட்டு கீழ வாங்க, நான் மீட்டிங்ல இருக்கேன். John Brito, are we live, please? Right, okay. மேல இருக்கும். Yeah, we are live. நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், ஒரே நிமிஷம். Okay, yes. Let me start the recording chat. You're starting the recording as well, right? Yeah, hold on. Thank you. The chatல வந்து I putting the Okay. YouTube இது நீங்க அகத்தியன் பப்ளிஷ் பண்ணிருங்க. Okay. Let's publish the உடனே YouTube. பகிர்ந்துறேன். Yes. Okay, so And now somebody can test whether YouTube is coming out there. Yeah, check and So good day, everybody. Thank you very much for joining for this wonderful seminar. On behalf of St. Joseph's College Alumni USA chapter, we are very happy to welcome all of you for this wonderful seminar by Padma Shri Dr. Bhaktavachalam. We will get started. All right. Oh, kind reminder to you, please. I would kindly request all of you to remain in mute status. I see that a lot of unmuted. Please mute yourself when you're not speaking. The general overall program agenda today will be, there will be a welcome speech and then followed by introduction of Dr. Bhaktavachalam. Then we straight away go into Dr. Bhaktavachalam's speech. At the end of the speech, if you have any questions, the questions will be moderated by our secretary, Mr. Agathian, and then we will have finally the vote of thanks. So this is the overall agenda, and we are very happy that all of you have joined. We kindly request all of you to be on mute because we are also live on YouTube, and we are very ready to get started. If you have any questions, please feel free to post it on the chat, and we will gather all those questions and we will moderate the questions to Dr. Bhaktavachalam towards the end of his speech. All right. Thank you very much, everybody. Let's get started. Subramaniam, the stage is yours. Yes. So let me start with the India time. So good evening, good afternoon, and good morning, everyone. Some of our friends have joined from India, some from Middle East, and most of us are from US. It is 8:30 a.m. local time in Nashville, Tennessee. If you have registered from California, the local time for them is 6:30 a.m. Saturday. So nalla korata vittu thungra time. So ஒரு காஃபி எடுத்து வச்சுட்டு லிசன் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும். My name is Subramanian. I'm one of the regional representative of SJC, St. Joseph's College, Trichy, Alumni US chapter. It is my great pleasure and honor to welcome our guest speaker, our distinguished alumni of St. Joseph's, Padma Shri Dr. Bhaktavachalam, chairperson of KG Hospitals, Coimbatore, who has agreed to give us a talk amidst his very busy schedule. We are so proud of you, Doctor, as you are the alumni of our great St. Joseph's College. You are doing so great to the public. Personally, I am a great fan of you. And Doctor is going to talk on a very important topic, stress. Stress everywhere. எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றதுங்கிறது தெரியாம வந்து விழிச்சிட்டு இருக்கோம் sometimes. At the end of the talk, definitely we'll be free from stress, or at least we will be able to tackle the stress from different directions, definitely. Personally, I am a fan of you. I listen to your medical advice, especially heart attack. வந்த பிறகு வந்து என்ன போடணும், என்ன சாப்பிடணுங்கிறது, அதோட வந்து what to eat, what not to eat, அந்த அட்வைஸும் நான் வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது. So I am a great fan to you, and to your good example for all of us. Next, Professor Armaraj வந்து he is the one who established the contact with Dr. Bhaktavachalam and set the stage for this webinar. So I really thank you and welcome you. I welcome Father Inash Mathu, who is also a good friend of our doctor. And I welcome all team members and all attendees. Without taking much time, I will hand over to Professor Armaraj to introduce our guest speaker. Thank you. Good morning to American
and good evening to Indians. I am very happy to give a very small introductions about Dr. KG. அவர் சுப்பிரமணியன் வந்து முதல்ல இது மாதிரி டாக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அவருக்கு தெரியாது நம்ம கல்லூரியில் அவர் படித்ததா. நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் டாக்டர்கிட்ட பேசினேன். என்ன சர்ப்ரைஸ்னா, நான் டாக்டர்கிட்ட பேசுற இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் heart transplantation has taken place in that hospital, KG hospital. That is a ரொம்ப rare coincidence. So when I spoke to him, doctor said that the first heart transplantation has taken place today. Next day it came in the Hindu and all the local newspapers, national newspapers, it came. The heart was carried from harvested from Tirupur. From Tirupur it came to KG hospital and it was planted. ஸோ அது மாதிரி நல்ல ஒரு கோஇன்சிடென்ஸாக இருந்துச்சு. நான் அதிக நேரம் பேச விரும்பலை, ஏன்னா அறிமுக உரையை வந்து நம்முடைய ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஜான் பிரிட்டோ அவர்கள் சொல்ல இருக்கிறார்கள் நிறைய செய்திகளை. அதாவது பக்தோச்சலம் நம்மளுடைய கல்லூரியில் நிறைய மாணவர்கள் படித்திருந்தாலும் பக்தோச்சலம் நமக்கு கிடைத்தது ஒரு பெரிய அற்புதமான ஒரு பொக்கிஷம். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு இந்த ஆன்லைன் மூலயமா இன்னைக்கு உலகம் பூரா நீங்க இப்போ அமெரிக்காவில இருந்து அவருடைய சோசியல் மீடியாவில் பேசக்கூடிய செய்திகளை கேட்டு நீங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். அதனால அவர் வந்து 2018 தான் நம்ம கல்லூரிக்கு முதல்ல அவரோட கனெக்ட் பண்ணி பேசணும் வந்தாரு. அவருக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்தோம், ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு. அதனால ரொம்ப வெரி வெரி பாப்புலர் டாக்டர் இன் இந்தியா, இன் தமிழ்நாடு. அவர் வாங்காத அவார்டு இல்லை. ஆஸ் ஏ டாக்டர் எல்லா விதமான அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு. மனித நேயத்துக்குள்ள அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு. அவருடைய டாக்டருங்கிற அந்த பொறுப்பு வந்திருக்காரு. எல்லா விதமான ஒரு உச்சக்கட்டத்தையும் அடைந்த ஒரு மனிதர் இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல பேச இருக்கிறாரு. ரொம்ப நமக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. அவர் பேசுறது நமக்கு நேரமே போகாது. அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு டாக்டர் கிடைச்சிருக்காரு. என்னுடைய ரிக்வஸ்டே அடுத்த ஆண்டு இல்லை அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு அமெரிக்காவில் நீங்க ஒன்று கூடுகின்ற போது டாக்டரை வந்து நீங்க அவரை வரவழைத்து நம்ம எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா இன் பர்சன் தட் வில் பி a வெரி நைஸ் ஆக்டிவிட்டிஸாக இருக்கும் என்பதை சொல்லி நிறைவு செய்து அவருக்கு நிறைய நேரம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் நம்மளுடைய ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஜான் பிரிட்டோ அவர்களை முறையாக அவரை பற்றி அறிமுகப்படுத்த அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங் and good evening. So I'm very honored and privileged to introduce Dr. Padmasri Dr. G. Bhaktavatsalam. So our illustrious alumnus of St. Joseph's College, where he did his PUC in the year 1955 to 57. And also we are all very honored to have two illustrious alumnus, multiple alumnus here. So with the Father Ingasmuth also here, so thank you for joining us. So just to give without taking much time, to give introduction about Dr. GB, அப்படிதான் அவர் எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க. அவருக்குமே அதான் பிடிக்கும். இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஒரு குயிக்காக ஒரு 5 minutes இன்ட்ரொடக்ஷன் கிடைச்சது, டைம் கிடைச்சது. ஸோ இஸ் வெரி டவுன் டு எர்த் அண்ட் ஹீஸ் அன் எமினன்ட் சர்ஜன், philanthropist, a dedicated teacher, and the founder of world-class healthcare institutions. So he was born on 5th April 1942 in Annur village, so Coimbatore. So he's also an alumnus of Madras Medical College and Mount Sinai Hospital, Chicago, USA. So he was the visiting professor for 12 countries. And he's the chairman and managing trustee of KG Hospital and Postgraduate Medical Institute, Coimbatore, chairman of KG College of Health Sciences, KG Healthcare, and KG Information Systems Limited. So he has set up a model of multi and super specialty hospital. எல்லாத்துக்குமே கேஜினா கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் யாரும் தெரியாம இருக்க முடியாது. ஸோ
அவர் தான் வந்து கோயம்புத்தூர்னு ஒரு சிட்டியை இந்தியா மட்டும் இல்லை வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து இன்னைக்கு ஒரு விசிபிலிட்டி இந்த மேப்பில் கொண்டு வந்ததற்கு டாக்டர்ஸ் பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அது மட்டும் இல்லை, நிறைய அவர் அவார்ட்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா நமக்கு டைம் பத்தாது. நம்ம ப்ரொஃபஸர் அர்மேராஜ் சொன்ன மாதிரி அதை நான் லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அதை நான் வென் ஐ லுக்ட் அட் பயோகிராஃபி அது நம்மளே ஒரு 1 hour எடுத்துரும். அதனால ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு limit like a few awards I wanted to share. So he was awarded Padma Shri for his work in medicine from the President of India, His Excellency Dr. ABJ Abdul Kalam in 2005. So let me quickly share. So we are all very proud and honored to have that's he brought like namale ipo like St. Joseph alumni solradhukku we are very proud. We are all very proud that he is here with us today. And also he got received Lifetime Achievement Award by Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. And I think again for another Lifetime Achievement Award by Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. So டாக்டர் வந்து மெடிக்கல் நம்ம அலுமினிங்கிற முறையிலையும் 175th இயர் செலிப்ரேஷன் பண்ணும்போது மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்து அந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிறகு வந்து நம்ம சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜில் he was awarded for his meritorious service to the community, Dr. Abdul Kalam Award. He received அது வந்து நம்மளோட 175th இயர் celebration. Then again, Dr. B.C. Roy Award in 1984 from the Prime Minister, for the Prime Minister Rajiv Gandhi. So he is a very inspired role model for the doctors, and he's very finest human being. நீங்களே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்ப்பீங்க. நான் இந்த இன்னைக்குள்ள டாபிக் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 minutesல என் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு ஒரு ஷார்ட்டாக பேசினதுல. ஸோ ஐ திங்க் வி ஆர் ஆல் கோயிங் டு ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் குட் டைம். அண்ட் குவிக்லி ஐ வில் ஆல்சோ ஷேர் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் எனி அவார்ட்ஸ். ஸோ சேம் டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு take a lot of time. So if you see, scroll down, I'll put this link in our chat. So many awards. So just we are all very proud, doctor, that you have given your time for us today. So with that, I will hand it over to Dr. GB Guru Brahma. What a good boy. இன்னும் நிறைய ஜிபிக்கு வந்து நிறைய டெஃபினிஷன் வந்து டாக்டரே சொன்னாங்க. ஸோ வித் தட் ஐ வில் ஹேண்ட் இட் ஓவர் டு யூ. திஸ் இஸ் யுவர்ஸ் டாக்டர். Am I visible? One second. Yes, Yes, doctor. Am I audible? Yes, Yes, you are Yes, done. doctor. Am I looking smart? Yeah, Very obviously. smart. Absolutely, doctor. நீங்க தான் போட சொன்னீங்க என் தம்பி அருமைதாஸ். Yes. கோட் நல்லா இருக்கு. கோட் விட உள்ள இருக்கிறாரு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க நீங்க. Hmm. கோட் நான் சான் பிரான்சிஸ்கோல வாங்கினேன். ரைட். நான் பிறந்தது அன்னூர்ல. தலைவரே, ஆ எவ்வளவு நேரம் நான் பேசணும், எவ்வளவு கேள்வி பதில் இருக்கோ பரவாயில்ல. ஒரு 1/2 hour ஆகுமா 1 hour ஆயிருங்களா? எவ்வளவு நேரம் எடுக்கலாம் டாக்டர்? They got 1.5 hours இருக்கு நமக்கு. அங்க பேசுறதுக்காக காத்துக்கிறோம் சார். நீங்க தாராளமா பேசுங்க, நான் கேட்கிறேன். நான் பேசட்டுங்களா? பேசுங்க டாக்டர். என்ன பேச வச்சதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி. யூசுவலா எங்க வைஃப் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான். நல்லதுதான். நீங்க ரொம்ப பேசிட்டீங்க, இனிமே பேச வேண்டாம், கம்மன்னு இருங்கம்பா. எங்க வைஃப் என்னுடைய மாமா பொண்ணு. அந்த அம்மாவுக்கு 17 வயசு இருக்கும்போது, எனக்கு 21 வயசு இருக்கும்போது எங்க அப்பா கல்யாணம் முடிச்சிட்டாரு. Wow. Say, I'm a role model for lots of Indians.
ஏபிஜே அப்துல் கலாம் மாதிரி இன்னொரு ரோல் மாடல் உலகத்துல யாருக்குமே கிடைக்காது. கரெக்டுங்களா? அவரும் நம்ம சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ்ல 3 வருஷம் படிச்சாரு. நான் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் ஒரே வருஷம் தான் படிச்சேன். நானும் 3 வருஷம் படிச்சிருந்தானா நானும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு ஜென்மம் இருந்ததுன்னா பழையபடி சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் தான் பிறப்புங்கோ. இன்னொரு ஜென்மம் இருந்ததுன்னா அதே ஒய்ஃபை தான் கல்யாணம் பண்ணுங்கோ. நீங்க வெள்ளைக்கார பிள்ளைகளெல்லாம் காமிச்சா நான் பார்க்க மாட்டேங்கோ. அமெரிக்கால 2 வருஷம் இருந்தேங்க. சிகாகோல மவுண்ட் சைனா ஹாஸ்பிட்டல்ல, அன்னூர், சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ், மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். I went to Chicago Medical School in Mount Sinai Hospital, came back again to Coimbatore, set up a multi-speciality hospital with 10 beds, only 10 beds. Now we have got 500 beds. At that time, I was the only doctor. There was no nurse. For 10th grade, 10th படிச்சு பொண்ணு கூப்பிட்டு ஒரு வெள்ளை சேலை கட்டினா அவதான் நர்ஸ். நான் சொல்ல 1974, January 19. We are 50-year-old institution today, 50 years old. எனக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு 50 வயசு ஆச்சு, எனக்கு 80 வயசு ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு நான் பிறந்த 1943 பிறந்தேன். நான் பிரிட்டோட்ட கேட்டேன், நீங்க ஸ்டைலா இருக்கிறீங்களே, ரஜினிகாந்த் மாதிரியா இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன். ரஜினிகாந்துக்கு 3, 4, 5, 6 வைஃப் இருக்குது, இவருக்கு ஒரே வைஃப் தான் வச்சிருக்காரு. எனக்கும் ஒரே வைஃப் தாங்க. Behind every successful man there is one woman. Behind every successful man there is one woman. Behind every unsuccessful man there are 2 women, girlfriends. யாரும் சிரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. மியூட் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாரும் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எல்லாமே அன்மியூட் பண்ணிடலாம். யாரோ ஒருத்தர் 2 எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தா தான் நான் பேச முடியும். நீங்க நல்லா சிரிக்கிறீங்க, சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற ஆளா இருப்பார் போல் தெரியும். செவப்பு தான். அப்பப்போ சிரிச்சா போதும், கேள்வி கேட்க வேண்டாம். அப்பப்போ சிரிங்க, so that I understand you are still alive. Okay. வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் நான் சொன்னேன் ஜான் பிரிட்டோ கிட்ட. கரெக்ட்னாரு. நான் சொன்னேன், நோய் விட்டு போகணும்னா இவ்வளவு பெரிய ஆஸ்பத்திரி வச்சு நான் என்ன பண்றதுங்க அப்படின்னு. அது கரெக்ட். ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது நாமளா வான்னு சொல்லதான் ஸ்ட்ரெஸ். வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்கப்படாது. ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கலாம், ஆனா ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு வரக்கூடாது. கொஞ்சம் அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம ட்ரம்ப்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்காரு உங்க ஊர்ல. அவர் எதை பத்தியும் கவலைப்படுறதில்லை, ஜாலியா இருக்காரு. எங்க ஊர்ல மோடின்னு ஒருத்தருக்காரு, அவரும் ஜாலியா இருக்காரு. ஏன்னா அவர் ஏன் ஜாலியா இருக்காரு தெரியுமா? பிரிட்டோ, ஜான் பிரிட்டோ சொல்லுங்க டாக்டர். அவர் கல்யாணம் பண்ணல டாக்டர், இது லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. மோடி நல்லவருங்க, நீங்க என்ன இப்படி பேசுறீங்க? பைடன் விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்காருங்க. பைடன் கொஞ்சம் கெல்ட் ஆசாமி, ரொம்ப கெல்டு. 80 வயசு இருக்கும் போது, நம்மளால 60 வயசு. அதாவதுங்க வயசை பத்தி இல்லைங்க, வயசாக விஸ்டம் வரணும். விஸ்டம் லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியங்கிறது 3 ஐட்டம். பிரிட்டோ சார் நான் தப்பா இருந்தா சொல்லுங்க. 1 ஹாப்பினஸ், 2 பீஸ்ஃபுல்னஸ், பீஸா இருக்கணும், மனசு நிம்மதியா இருக்கணும். 3வது சந்தோஷமா இருக்கணும். பணம் நிறைய இருக்கணும், சந்தோஷம் நல்லா இருக்கணும். பீஸ்ங்கிறது சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு அந்த அமைதியா இருக்கணும். கோயிலுக்கு போறோன்னு வைங்க, கோயில போனா அமைதி ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. அங்க யாரும் பேசுறது இல்லை. சர்ச்சுக்கு போனாலும் சரி, இந்த மசூதிக்கு போனாலும் அங்க யாரும் பேசுறது இல்லை. ஆனா ஹிந்துக்கள் கோயில்ல லொடல் பேசிட்டே இருப்பான். முஸ்லிம்கள் கோயில்லையும் கிறிஸ்தவர் மாதா கோயிலையும் அதிகமா பேசுறது இல்லை. சைலண்டா பாதிரியார் சொல்றது கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. நாங்களாம் அப்படி கிடையாது. அவரும் பேசுவார், நாங்களும் பேசுவோம், அவரும் பேசுவோம். டண்டனுக்கு பீஸ் எப்படி வரும்? என்ன சார் சார், நீங்க வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்பேன்.
என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்வேன், நீ கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது. குட் மார்னிங், ஷுட் நெவர் கெட் மேரிட், தென் யூ ஆர் a peaceful person. இருக்கிற ஆளுக்கு அஃபெக்டட் பார்ட்டின்னு நினைக்கிறேன். அஃபெக்டட் பார்ட்டி சிரிக்க மாட்டாரு. ஆமா, எப்படியா சிரிப்பு வரும்? ப்ரொஃபஸரும் சிரிக்கிறாரு, ப்ரொஃபஸர் அருமைராஜும் சிரிக்கிறாரு. நம்ம வைஸ் சான்சலர் சிரிக்க மாட்டாரு, அவர் கல்யாணம் பண்ணலீங்கோ. நாம படுற கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்து வைஸ் சான்சலர் சிரிக்கிறாருங்கோ. சிரிக்கிறதெல்லாம் மறந்து போச்சுங்கோ. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னா கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது. லைஃப் அப்படின்னாவே லைஃப், there is no life without wife. சரியா சொன்னீங்க. அவருக்கு என்ன தெரியும்? ஏன்னா கடவுளை கும்பிடுவார், அவ்வளவுதான். பைபிளை தெரியும், அதுக்கு மேல அவருக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஏதோ வைஸ் சான்சலர் இருந்தாரு, வயசாகி போச்சு, அப்புறம் ரிட்டையர் ஆயிட்டு. நாமெல்லாம் ரிட்டையர் ஆக முடியுமா? கல்யாணம் பண்ணணும், குழந்தை வரணும், பேர குழந்தை வரணும், பேர குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகணும், அவனுக்கு காலேஜ்ல இடம் பிடிக்கணும், அவனுக்கு ஸ்கூல் இடம் பிடிக்கணும், 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும், அது நீட் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணணும். நீட் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ண அவன் என்ன பண்றது? அமெரிக்காவில் என்ன பேசிட்டே இருக்காங்க, கல்யாணம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. 30 வயசு 35 40 வயசு பேசிட்டா இருந்து வயசாகி போகுது. இவ பேசுறா, அவ பேசுறா, டேட்டிங்கிறாங்க. டேட்டிங்னா எங்க ஊர்ல டேட்டிங் நாட் அலவுடு. எங்க ஊர்ல டேட்டிங்னா நோ டச் டேட்டிங். அப்கோர்ஸ் யாரோ ஒருத்தர் பேர் சொல்லக்கூடாது, அவர் ஒரு பெரிய ஆக்டர், அவர் ஒரு லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறாரு. நீ அந்த ஆக்டர் நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. இது ஓப்பனா போகுது. நெப்போலியன் கண்டுபிடிச்சிருவாரு. அவர் இந்த ஆக்டர் பேரு சகலக்கலா வல்லவன். பேர் சொல்ல மாட்டீங்க. நான் ஒண்ணுமே சொல்லல, நான் சும்மா பேசுறேன். நீங்க தான் நீங்க வாய்க்க. நான் என்ன சொல்ல, லைஃப்ல ஜாலியா இருக்கணும்னா கல்யாணம் பண்ணணும். கல்யாணம் பண்ணி ஆரம்ப காலத்துல டைவர்ஸ் பண்ணிடணும். நான் யார குறிச்சு சொல்லல, அது நீங்க மோடியை நினைச்சீங்கன்னா அது உங்க தப்பு. நான் என்ன பண்றேன் சார்? சொல்லுங்க. உலகத்திலேயே பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் எது தெரியுங்களா? பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் அதாவது உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். விவசாயி இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு புவா இல்லைங்க. கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் வேணும்னா மக்காச்சோளம் வேணும்ல. ஆமா, நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ தெரியாது. மகாத்மா காந்தி என்னமோ சொன்னாரு, எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மட்டன் பிரியாணி பிடிக்குங்களா? ஆமான்னு சொல்லுங்க. தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி, ஆம்பூர் பிரியாணி, தம் பிரியாணி, வேணு பிரியாணி, எத்தனையோ பிரியாணி இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மட்டன் பிரியாணி ரொம்ப சந்தோஷமா பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நான் மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்துல ஆடா பிறப்பாங்க. இப்பதான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் டாக்டர். இது நான் 3வது வாட்டி கேக்குறேன் உங்கள்ட்ட இருந்து. அமெரிக்கால இருக்கவங்க வேற சாப்பிடுறாங்களா? அவங்க அப்படிதான் பிறப்பாங்களா? இல்லைங்கண்ணா, ஹாம்பர்கர் சாப்பிடுறாங்க, மாடா பிறப்பாங்க. மாடுதானுங்கண்ணா. சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்கல்ல, கென்டக்கி ஃப்ரைட் சிக்கன், அவங்க எல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்துல குப்பை மேட்ல கொத்திட்டு இருப்பாங்க, கொரக்கு கொரக்கு கொரக்குன்னு. ஆம்பளை கோழியா பார்த்தா கொக்கரக்கோ அப்படின்னு சத்தம் போடுவாங்க. மகாத்மா, நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா தமாஷா பேசல. மகாத்மா காந்தி சொன்னாரு. மகாத்மா காந்தி யாருன்னு கேட்டா நீ சோனியா காந்தியோட மாமனார் சொல்லி போடாதீங்க. வேற சார், மகாத்மா காந்தி பிறந்தது குஜராத் போர்பந்தர்ல. சோனியா காந்தி பிறந்தது இட்டாலியில. என்ன அப்படி சொந்தம் எப்படி வந்துச்சுன்னா, அவர் தம்பி அங்க போனாரு, கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு, அவ்வளவுதான். நான் சொல்றேன், அவர் என்ன சொன்னாரு, செத்து போனதெல்லாம் சாப் எல்லாம் பண்ணி வயிற்றுல புதைக்கிறியே ஒன்று வகுறு சுடுகாடான்னு கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? உங்களுக்கு கேட்கிறார். நான் வெஜிடேரியன். குட் மார்னிங். நான் ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன் சார், வாவ் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன் சார்.
கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதுல காமிக்கிறேன் பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பண்ணு தெரியுதுங்களா? தெரியுது, அழகா தெரியுது. நான் எழுதின புக்குங்க ஆனுங்க. நானே இது 19வது புக்குங்க. இது பாரு, மத்த புக்குங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. நான் சாதாரண டாக்டர் நினைக்கிறீங்க, நான் எழுத்தாளருங்க. வேர்ட்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம். இது பாருங்க, புக்கு பேர் படிக்கிறேன். இதயம் ஒரு கோவில், மனசே மனசே, உயிரே உயிரே, நெஞ்சே நெஞ்சே, ஆனந்தம் பேரானந்தம், பல்லாண்டு பல்லாண்டு, காதல் காதல். யாரை காதலிப்பது? பிரிட்டோ. உங்க சம்சாரத்தை இல்ல, அவருக்கு சம்சாரத்தை தவிர ஆபீஸ்ல இருக்க பிஏ காதல் பண்ணா நான் சொல்லி போடுவேன். அன்பே அன்பே. நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் தெரியாது. நீங்க சிவப்பு சட்டை போட்ட ஆளுகளே நம்ப கூடாதுங்க. சிவப்பு சட்டை போட்ட ஆளுகள் இந்த சிவப்பு F1 ரேஸ்ல இந்த குர்ருன்னு போகுது இல்ல, F1 ரேஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா சந்தோஷம் சந்தோஷம், அற்புதம் அற்புதம், ஹிருதயம் ஒரு கஷேத்திரம், பக்கவாத சிகிச்சை, ஹெல்தி ஹார்ட் ஃபார் லைஃப், அமேசிங் லைஃப், லவ் லிவ் அண்ட் லீவ், வேர்ட்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம். ஏன் சார் இவ்வளவு புக் எழுதியிருக்கேன், நீங்க கை தட்டக்கூடாதா? தட்டுங்க. நீங்க பட்டியல் பெருசா போயிட்டு இருக்கு. வேண்டாம், நான் ஒரு கேள்வி 3 கேள்வி கேட்கிறேன் தம்பி. 3 கேள்வி. கேள்வி 1, நீங்க எங்க பிறந்தீங்க? எப்போ பிறந்தீங்க? 3வது கேள்வி, ஏன் பிறந்தீங்க? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்? ஏன் பிறந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க. போச்சுடானா, உங்க அப்பா அம்மா ஹனிமூனுக்கு போனப்போ தப்பா உங்களை பிறக்க வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹனிமூனுக்கு சுவிட்சர்லாந்து போயிருப்பாங்க. என்ன சார் அகத்தியன் வேளாங்கண்ணி சொல்லுங்க டாக்டர். லைன்ல இருக்காரா? தூங்கிட்டாரா? நீங்க ரொம்ப அமைதியானவர் சார். நாங்க எல்லாம் கொஞ்சம் குறும்புக்கார பசங்க, நீங்க அமைதியானவங்க சார். உங்களுக்கு ஜாலியா இருக்கும். வீட்டுக்கு போற சாப்பாடு எல்லாம் நல்லா வரும் சார். நாங்கெல்லாம் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு தான் வீட்டுக்கு போவோம் சார். ஹோட்டல்ல சார் 100 வயசு இருக்கணும்னா என்ன பண்றது? சப்ஜெக்ட் வரேன். 100 வயசு இருக்கணும்னா நீங்க 90 வயசு இருக்கணும். முதல்ல 80 வயசு இருக்கணும். அப்ப 90 100 வயசு இருக்கணும்னா பென்சில் பேனா இருந்த நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே 100 100 100 100 100 100. வெயிட் 100 கிலோகிராம் இருக்கப்படாது. வெயிட் BMI 35 40 எல்லாம் நாட் அக்செப்டபிள். தூங்கும் போது குறைக்க வரக்கூடாது. ஒய்ஃப கேட்டு பாருங்க. தூங்கும் போது குறைக்க இருக்குதுன்னா நீங்க நல்ல தூக்கம் இல்லது, அரைகுறை தூக்கம். தூக்கம் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா, OSA. இதெல்லாம் எழுதுங்க, நோட்ஸ் எடுங்க. நான் வாத்தியார், பெரிய வாத்தியார் இல்ல, குரு பிரம்மா. கண்டிப்பா. குரு பிரம்மா. ஜிபின்னா குட் பாய், கேர்ள் ஃபிரெண்ட். ஜிபின்னா they call me genius and brilliant. எப்படி சார்? எங்க ஆளுகெல்லாம் அப்படி சொல்லணும், இல்லைன்னா சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேன். ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணணும்ல சார். நான் ஒரு செலிபிரிட்டின்னு சொல்றாங்க சார். கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஜிபின்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்கிறாங்க. நான் செலிபிரிட்டியா இருந்தா நான் ஏன் இவ்வளவு கூலா இருக்கிறேன்? பிரிட்டோ சுப்பிரமணியம் என்ற வீடியோ எல்லாம் பார்த்தேன். அவர் சுப்பிரமணியம் has become my fan. ஓகே, சுப்பிரமணியம் 500 ஃபேன் இருக்காங்க. 500 ஃபேன் காத்தடிச்சு அப்ப நான் கூல் ஆயிருவேன். எல்லாம் ப்ரொஃபசர் அருமை ராஜ் என்னுடைய நீங்க பேசுறது சரியா வர மாட்டேங்குது. டாக்டர் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டீங்க, நீங்க பேசுறது கேட்கல. நான் அங்க பேசுறேன், அவங்க ஐடி கிட்ட பேசுறேன். சரி சரிங்க டாக்டர். எஸ் டாக்டர். இல்ல சார், நான் am all right now. I am back to திருப்பி வந்துட்டேன். I am back. I am back. I am back. Okay, I am back. லைஃப்லங்க 100 100 100 எதுக்கு 100%.
வெஜிடேரியன். 100% சந்தோஷமா இருக்கணும். நான் ஒரு புக் எழுதிட்டு போய் எங்க தலைவர் மு கலைஞர் கருணாநிதி கிட்ட கொடுத்தேன். இதயம் ஒரு கோவில். ஓஹோ, நீ எல்லாம் புக் எழுத ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னார். அப்பா நான் புக் எழுதிருக்கிறேன் அப்படின்னு காமிச்சேன். நீ எல்லாம் புக் எழுதுறேன். அண்ணா நீங்க எல்லாம் கதை எழுதுறீங்க, நான் எங்க வாழ்க்கையில் நடந்த கதையெல்லாம் புக்கா எழுதியிருக்கேன்னு. ஆஹா, என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னாரு. 100 வயசு இருக்கிறதுனா என்ன பண்றதுன்னு எழுதியிருக்கேன். என்ன பண்ண சொல்றேன்னாரு. நான் சொன்னேன் 100 இருக்கணுங்க. என்ன பண்ண சொல்ற சொல்லி விவரம் அப்படின்னாரு. பிளட் சுகர் 100, பிளட் கொலஸ்ட்ரால் 100, பிளட் பிரஷர் 100, 100% வெஜிடேரியன், 100% சந்தோஷமா இருக்கணும், 100% உங்க ஒய்ஃபை சத்தம் போட்டு திட்டக்கூடாது. ஒய்ஃபை திட்டினா அந்த அம்மாவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது, உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஏறும். யாராச்சும் லேடிஸ் இதை கேட்டு மன்னிச்சுக்கோங்க. லேடிஸ்னால்தான் ப்ரெஷர் வருது மேடம். இந்தியாவில், நான் அமெரிக்காவில் சொல்ல, இந்தியாவில் லேடிஸ்னால தான் ப்ரெஷர் வருது. லேடிஸ்க்கு ஹார்ட் அட்டாக் அதிகமா வராது, ஆனா லேடிஸ்னால ஹார்ட் அட்டாக் அதிகமா வருது. டென்ஷன் பார்ட்டி சார், நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்துருங்க, சும்மா சொன்னேன். லேடிஸ் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு குழந்தை வராது, வீட்டுல வண்டி ஓடாது, சமையல் பண்ண நமக்கு தெரியாது, ஒன்னும் தெரியாது, மண்ணும் தெரியாது. நாமெல்லாம் மசம் ஆம்பளைங்க. வீட்டுலதான் அந்த அம்மா தான் மகாராணி. இந்த அம்மா இருக்கிறதுனால நமக்கு வண்டி ஓடுதுங்கன்னு. நீங்க என்ன பத்தி இஸ்ரேல் வார பத்தி பேசுவீங்க, நீங்க மெட்ராஸ்ல இருக்க ஃபிளட்ஸை பத்தி பேசுவீங்க, அந்த அம்மா சாப்பாடை பத்தி பேசுவா, உங்க குழந்தைகளை பத்தி பேசுவா. நீங்க பெரிய பெரிய விஷயத்தை பத்தி பேசுவீங்க. அடுத்த பிரசிடென்ட் யாரு அமெரிக்காவில், அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு இந்தியா, இது பேசுவீங்க. அந்த அம்மா அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. அடுத்த வேலை எங்க போய் சாப்பிடுறது, எப்படி சமைக்கிறது, என் குழந்தைக்கு என்ன பண்றது, எந்த காலேஜில் சேர்த்தலாம், நம்ம பொண்ணுக்கு எப்படி மாப்பிள்ளை கிடைக்கும், சின்ன சின்ன விஷயமா தான் பேசுவாங்க அந்த அம்மா. நாமளும் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடக்கூடாது, இது நம்ம ஆர்டர். என்னை கூப்பிட்டீங்களா, நீங்க எல்லாம் ஹோட்டலுக்கு போகக்கூடாது, முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடாது. ஹார்ஸ் பவர், ஹார்ஸ் இஸ் எ வெஜிடேரியன். எலிஃபண்ட் சச் எ பவர்ஃபுல் அனிமல், வெஜிடேரியன். நமக்கு பால் கொடுக்குற அம்மா கவு, பசுமாடு வெஜிடேரியன். எருமப்பால் அதுவும் வெஜிடேரியன். ஆடு வெஜிடேரியன், மாடு வெஜிடேரியன், மான் காட்டில் இருக்க மான் வெஜிடேரியன். இப்ப நீங்க மட்டும் ஏன் நான் வெஜிடேரியன் ஏன் வராது? அதை போட்டு நீங்க எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு மசாலா போட்டோம்னா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வரும், கொலஸ்ட்ரால் வந்தா ஹார்ட் அட்டாக் வரும். நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடுறவங்களுக்கு கொலானிக் கேன்சர், go to Google and see, more common in non-vegetarians, colonic cancer. Every 3 years colonoscopy பண்றீங்க, இல்லை every 4 years colon cancer is common. வெஜிடேரியன் ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா அவர் எப்படி சமைக்கிறாருன்னு பார்க்கணும். நீங்க அங்க இருக்க சமையல்காரர் எப்படி ஆட்டுவார், சாம்பார் குருமா, நாசமா போக. போன மாசம் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கல, இந்த மாசம் இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கல, சாப்பிட்டா உங்களுக்கு என்ன வரும்? பெஸ்ட் ஹோட்டல் உங்க அம்மாவுடைய சாப்பாடு, இல்லை சம்சாரத்தோட சாப்பாடு, இல்லை நீங்களே சமைச்சு சாப்பிடுங்க. உங்க ஊர்ல எல்லாம் சும்மா டக்குன்னு சூடு பண்றது தானே, மைக்ரோவேவ்ல வச்சு. ஏன் தலைவரே, பீட்சான்னு சாப்பிடுறீங்களே, எங்க மசால் தோசை சூப்பர். பீட்சா நீங்க கோல்டா சாப்பிடுங்க பார்ப்போம். 20 minutes டெலிவர் பண்ணுவான். பீட்சா சாப்பிட்டீங்கன்னா 20 years முன்னாலேயே ஹெவனுக்கு போயிருவீங்க. கொக்கோ கோலால 10 ஸ்பூன் சர்க்கரை இருக்கு. கொக்கோ கோலா விட மோர் நல்லது, இளநீர் நல்லது. Vegetarian diet is the best diet. I am a vegetarian for the past 70 years. I take 1 egg in a week, 1 egg a week. I take milk. I love non-vegetarian food, but I don't take it. The smell வேணா பிடிச்சிக்கலாம். பிரியாணி, தம் பிரியாணி அப்படின்னு சாப்பிட்டுட்டு இட்லி சாப்பிடலாம். அந்த 4 இன்ச்சு நாக்கு தானே உங்களை இப்படி ஆட்டி படைக்குது. இந்த 4 இன்ச்சு நாக்கு தானே என்னென்னமோ சாப்பிட வைக்குது. இந்த 4 இன்ச்சு நாக்கு தானே என்னென்னமோ பேச வைக்குது, திட்ட வைக்குது. இந்த நாக்கை கட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? நாக்கு கட் பண்ண வேண்டாம், நாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்களேன். You control your tongue, you control your life. Hello. நல்ல வார்த்தைகள் இருக்கும்போது கெட்ட வார்த்தைகள் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? கனி இருக்க
கனி இருக்க என்ன சார் கனி காய் இருப்ப கவர்ந்தற்று. காய் கவர்ந்தற்று. பாத்தீங்களா, நீங்க திருக்குறள் நல்லா படிச்சிருக்கிறீங்க. ஆ, ஆ. இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்மையும் செய்து விடல். துப்பார்க்கு துப்பாயு துப்பார்க்கு தூமலை. என்ன சார், இம்மைக்கு இம்மை படுப்பர், இம்மைக்கு இம்மை படுப்பர், இம்மைக்கு இம்மைப்படாதவர். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர் ஃபேவரேட். யாரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறானோ அவனுக்கு நீங்க ப்ராப்ளம் கொடுங்க. நம்ம எப்படி காஷ்மீருக்குள்ள உள்ள பூந்தோம்? சொல்லுங்க பாப்போம் சார். வாழ்க்கைங்கிறது ஜாலியா இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை, கஷ்டப்படுறது வாழ்க்கை கிடையாது. நீங்க அமெரிக்கால ஜாலியா இருக்கிறதா நீங்க நினைக்கிறீங்க. நான் கோயம்புத்தூர்ல ஜாலியா இருக்கிறேன். ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், இந்தியா இஸ் தி பெஸ்ட். ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், கோயம்புத்தூர் இஸ் தி பெஸ்ட். ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், டாக்டர் ஜிபி கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் தி பெஸ்ட். நீங்க பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணணும்னா உங்க ஊர்ல $40,000-50,000. நான் சான் பிரான்சிஸ்கோல ஒரு ஆபரேஷன் பார்த்தேன். முரளியன் நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, 4 மணி நேரம் ஆபரேஷன் பண்றாரு, $40,000. எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டர் அருண் இருக்காரு, அருண் டாக்டர் ஒருத்தருக்காரு, நோட் பண்ணுவீங்க. டாக்டர் அருண் 43 வயசு, ஆபரேஷனுக்கு $2,000 வாங்குறேன், $3,000 வாங்குறேன். உண்மையா சத்தியமா சொல்றேன் நான். எங்க ஹாஸ்பிட்டல் மனோஜ் ராமச்சந்திரன் ஒருத்தருக்காரு, கேரளாக்காரு, எங்க ஹாஸ்பிட்டல் 30 வருஷமா வேலை பண்றாரு. ஒரு கண் ஆபரேஷனுக்கு அமெரிக்காவில் நான் எங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு வந்தேன். ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனஸ் கிராஃப்ட்னு சொல்லி சிகாகோல ஆபரேஷன் பண்ணேன் 30 வருஷத்துக்கு முன்னால. $5,000 போக வர எங்க 3 பேர்த்துக்கு $10,000 செலவு பண்ணோம். அவர் கேட்டாரு, எவன்டா $10,000 கட்டுறா, ஒரு கண் ஆஸ்பத்திரி கட்டுறான்னு. அவர் சொல்லிதான் இந்தியாவுக்கு போனேன். ஏண்டா உன்னை படிக்க வச்சது வெள்ளைக்காரனுக்கு வைத்தியம் பண்றதுக்கான, திரும்பி வாடா அப்படின்னாரு. வந்து 50 வருஷம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல 25 லட்சம் பேருக்கு வைத்தியம் பண்ணியிருக்கோம். நான் வரலன்னா வேற யாரும் வைத்தியம் பண்ணியிருப்பேன். எங்க அப்பா அம்மா எங்க சொந்தக்காரங்க 60 பேருக்கு நான் வைத்தியம் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா விதமான ஆபரேஷன் பண்றேன், தற்பெருமைக்காக சொல்லல. அமெரிக்கால நீங்க என்னெல்லாம் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் இங்க 1/10 of the காஸ்ட் பண்றோம். இந்த கண் ஆபரேஷன் 85,000 பேருக்கு கண் ஆபரேஷன் இலவசமா ஃப்ரீயா பண்ணியிருக்கோம். ஹலோ சார், ஃப்ரீ. நேஷனல் ஹெல்த் சர்வீஸ் இங்கிலாந்துல ஃப்ரீ. But you'll have to wait for 6 months to 1 year. In America, you can have it done tomorrow, provided you shell out $5,000 to $10,000 for a cataract surgery. We have done it for 90,000 people. You calculate 5,000 rupees in 90,000. 45 crores we have spent on poor blind people. India full of blind people. The blindness, reversible blindness, you can go to Google and find out. Reversible blindness burden in India is 20 million. 20 million people are blind. They are catching up. So many hospitals are doing, but still every year they add up 1 million. 10 lakhs million people become blind. Why say? 10% of Indians are poor, below poverty line. You know, Professor, poverty line is 8,000 rupees earning per year. $1 per day, $0.50 per day. They live with $0.50 per day. Tripura, Imphal, Northeast, from Calcutta, from Rajasthan, they come to Coimbatore for living. இங்க $200 சம்பளம் கொடுக்குறேன். எங்க கேன்டீன்ல வேலை பண்றாங்க. துப்புரவு ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃப் ஒரு 100 பேரை வேலை கொடுத்துருக்கேன். எங்க இருந்து? அஸ்ஸாம்ல இருந்து. We are calling them non-resident Assamese, non-resident Tripura, NRT. NRI கிடையாது. You are all Indians living in America, happily living. Our brethren are suffering. அதனால தான் எங்க அப்பா திருப்பி கூப்பிட்டார். எங்க ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் a trust hospital, meaning not for profit. We do make profit, not for profit. Profiteering is the common, company, public limited company, Apollo Hospital, Kaveri Hospital, so many, Columbia Asia Hospital. They're all promoted by thousands of shareholders, and they want EPI, earning per share. எங்களுக்கு யாரும் shareholders கிடையாது. Go 30% discount has been given by government of India. We don't pay tax. That means 30% is tax payable should be spent on poor sections of the society. Government got a memorandum of understanding. If I don't, power of
philanthropy வந்து பேசினேன். அங்க நம்ம சான் பிரான்சிஸ்கோல FETNA, Federation of Tamil Association of North America, பாலசுவாமின்ட்டு ஒரு பெரியவர், டல்லஸ் டெக்சாஸ், அவர் கூப்பிட்டார். சார் என்ன ஏன் சார் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். வாப்பா நிறைய வேலை பண்ணதா கேள்விப்பட்டேன். பாலச்சந்திரன் இல்ல, பாலா அவர் பேர் பாலா. He is a FETNA president last year. You can go to FETNA and type out president. He is a man who is probably a multi-millionaire. I'm sure about it. Beautiful program. 3,000 people were there. And the Vellore Institute of Technology, Viswanathan was there. Suki Sivam was there. They applauded my talk. I said, charity by definition, is you help somebody, that somebody cannot help you at any point of time in the future by any kind or by any help. உங்களுக்கு அந்த வருங்காலத்துல அவனால உங்களுக்கு எந்த விதமான ஹெல்ப் இல்லாதவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுதான் சேரிட்டி. சேரிட்டி பை டெஃபினேஷன் அதான் சேரிட்டி. Do unto others what you expect others do unto you. மற்றவர்கள் உன்னை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதை போல் மற்றவர்களுக்கு நடத்த வேண்டும் என்று ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லியிருக்காரு. Love yourself like you love your neighbor, like how you love yourself. மற்றவர்களை நீ எப்படி உன்னை நேசிக்கிறாயோ அதே போல் மற்றவர்களை நேசின்னு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் embodiment of love is Jesus. Jesus is an exemplary example how you should love even your number one enemy. Father, they are doing something wrong, they don't know, please don't punish them, I pardon them. அவர் சிலுவையில் அறிஞ்சப்ப கூட அவர் சொன்னார். நான் என்ன சொல்றேன், நாம வாழ்ற வாழ்க்கை ஒரே வாழ்க்கை தான். Cat has got 9 lives, but we have got only one life. Birth, we live and die. We don't know. Date of birth உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Date of expiry தெரியுமா? எனக்கே தெரியாது. எனக்கு வயசு 80 வயசு ஆச்சு. I'm going to celebrate my 50th anniversary of KG Hospital in January 5th. I'm inviting 200 VIPs of Coimbatore, 20 people from Delhi, 20 people from Chennai. I am the only chairman of this hospital from the inception. I am the founder chairman. Even now I am a chairman. I don't sit in my chair. I wander around the whole hospital. I am not running the hospital, but I'm running in the hospital from nook and corner. I have got 1,450 employees, 200 doctors, 500 nurses, 300 technicians, 100 stretcher bearers, and 30. So many people are working with me, 54 categories of people. I am very proud to be a chairman of this wonderful kingdom of God. KG is not K. Govindasamy Naidu Medical Trust Hospital. We called it as Kingdom of God because one Keith Gordon came from London. He was a mechanical engineer of an Aston Martin race cars. And he was outsourcing some flywheel. He developed chest pain. He was lying down in residency hotel. Brito, when you come, I will show you my hospital inside, outside. I'm a very transparent personality. My hospital is an open book. Inasi Muthu sir knows our hospital. Every person in the hospital knows what I am doing. I am not a hypocrite. I am an open book. My name is Bhakta Vatsala. My name is called Bhakta Vatsala. My father's name is Govinda. Govinda Bhakta Vatsala GB. Many of my Western friends don't understand me. Govinda Swami Bhakta Vatsalamna avan Tiruthiruvan mudikiran. Then I shortened my name is GB. GB na enna artham kettaru. I told them GB is Great Britain. Wow. I've got a great enna sir sirikringa avanukku theriyumala Great Britain. Great Britain is ruled by நம்ம பையன், இந்தியன் பையன். அவன் நம்மள 300 வருஷம் ஆண்டான். அவன் ஊரை ஆள்றதுக்கு he has chosen, Sunak, the Mama, this மருமகன் of சொல்லுங்க, மருமகன் of Infosys chairman. கரெக்டா சொன்னீங்க. உங்களுக்கு 100 மார்க் சார். நீங்க பேசாம இருங்க. நம்ம 30% of Indians are all below 40 years of age. The youngest population, this is called dynamic Indians. Demographic dividend. We have got lots of young people who are willing to rule every country in the world. You go to Scotland, Indian.
You go to Canada, they want lot of Indian population to come and work in their country. You remove all Indians from Canada, you remove all Indians from America, both the countries will collapse. Grrr. We make in America more powerful because 30% of the rocket is being Indians. But Indian space organization have no Americans. Can you believe this? 30% of doctors are Indians. 30% of space scientists are Indian. 30% of Microsoft are Indians. 14 of the chief executive officers of your major corporations are Indians. Whether it is Nadella, whether it is Robert Pichai, you name it. Indians have an excellent brain. But unfortunately, they're using the brain to make the richer countries more richer. Indians living in India are also very brainy. Mr. Arumai Das, Yes. we're all returned Indians, RIs. RIs. And these people in America are not returning Indians, NRIs. We call them Tamasha Pesan Tapan and Chikonga Manipu Kettigare. Not returned Indians, not required Indians. Good morning, good evening, good night. I always say happy morning. I never say good morning. I always say Hare Krishna, happy morning. Hare Krishna, happy morning. Jesus loves you. Jesus loves me. I love you. Salam alaikum, walaikum salam. Allahu Akbar. Jai Mahavir. Jai Guru Gobind Singh. I love all the gods because all my patients belong to different castes and religions. Jai Mahashraman, Jai Mahavir, Jai Jesus Christ. அப்படிதான் சொல்றது. நான் எங்க ஹிந்து காட்ஸ் பேசணும்னா 30 பேர் கூப்பிடணும். நாராயணா, கோவிந்தா, ஆஞ்சநேயா, என்ன நரசிம்மா, அம்மா 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 1000 அம்மாவை கூப்பிடணும். மாசாணி அம்மா, மதுரை மீனாட்சி, காஞ்சி காமாட்சி, காசி விசாலாட்சி, எத்தனை பேர் கூப்பிடுறது? ஏன் சாமி? முருகா 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 அரோஹரா வா முருகா 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இவரை கூப்பிட்டா அவர் கோவிச்சுக்கிறார், அவர் கூப்பிட்டா இவர் கோவிச்சுக்கிறார். என் ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 38 படம் இருக்கு. நீங்க எல்லா கடவுளையும் கூப்பிடுறத விட ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டுக்கலாமா டாக்டர்? அவரு சோர்ந்து போயிட்டு இருக்காரு சார். அவரு ஜாலியா சிலுவை இருக்காரு. நம்மால மயில் மேல வருவானே. கூப்பிட்டா மயில். திருச்செந்தூருக்கு போனா அவர் சூர சம்ஹாரம் பாக்குறது வேடிக்கை பார்க்கலாமே. ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனா இரா 10 பகல் 10 நல்ல விழா எடுக்கணும்ல. டண்டனுக்கு 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 டண்டனுக்கு. சார், நான் எந்த ரிலிஜன் பத்தி பேச தயாரா இல்லை. கடவுளை நம்புங்க. இறைவனை நம்பினோர் கைவிடப்பட மாட்டார். என்ன சார், கரெக்டா? ஏதோ இறைவனுக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், அல்லாவை கூப்பிடுங்க, இல்ல உங்க சம்சாரத்தையே கூப்பிடுங்களேன். நம்ம கடவுள் தானே, கரெக்டா? உங்க சம்சாரம் உங்களை கூப்பிட்டோம், நீங்க அவங்களை கூப்பிடுங்க. மியூச்சுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட். காலையில எழுந்திரிச்சு சம்சாரத்திட்டு போய் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் தாயே, காலை தொட்டு கும்பிட வேண்டாம், கை எடுத்து கும்பிடுங்க. நமஸ்காரம், நீங்க போட்ட சமையல்னால எனக்கு வண்டி ஓடுது, நல்ல சமையல் நினைக்கும் போது வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கும்பிடுங்களேன். எப்பாச்சும் உங்க சம்சாரத்தை கும்பிட்டு இருக்கீங்களா? சத்தியமா சொல்லுங்க பாப்போம். கும்பிட்டு பார்த்தாச்சு. ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். அதாவது ஆண்டவர் வந்து ஆதாம் ஏவாளை படைக்கிறப்ப முதல்ல ஆதாம படைச்சாரு. அதுக்கு பிறகு ஏவாளை எதுக்கு படைச்சாருன்னா, ஆதாம் வந்து he was so happy, happier than God, that is why he made Eve. அப்படி ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு ஜோக் அடிச்சாரு. So coming to the point வந்து நம்ம நான் என்ன சொல்றேன், ஹெல்த்தியா இருக்கிறது எப்படின்னு கேட்டாரு. ஹெல்த்தியா இருக்கிறது எப்படின்னு கேட்டாரு. 100 முடிச்சுட்டேன், 100 சொல்லி முடிச்சுட்டேன். அப்புறம் ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கல்யாணம் பண்ணார். கல்யாணம் பண்ணிட்டு 10 நாள் வெளியூர் போயிட்டு வரேன், ஜாக்கிரதைன்னு சொல்லி கூட நிறைய ஆப்பிள் கொடுத்துட்டு போனார். பக்கத்து வீட்டுக்கார ஒரு டாக்டர், கொஞ்சம் குறும்புக்கார டாக்டர். ஆப்பிள் a day keeps a doctor away. ஹலோ, காது கேக்குதா? கேக்குது டாக்டர். இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு, சொல்லுங்க. இது ஜோக் சார், இது தப்பா நினைக்காதீங்க. வாத்தியாருக்கு அதான் பிடிக்குது. இல்லைங்க, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் சொல்றது கேளுங்க அண்ணாச்சி. எத்தனை பேர்
பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ப்ரோக்ராம. 50 பேருக்கு மேல இருக்கிறாங்க. ஆட்கள் 45 வர்றாங்க. பேர் சொல்றது கேளுங்க. 45 பேர் தான் பாக்குறாங்க. 45 பேர் இங்கே பார்த்துட்டு 45 இருக்காங்க. பேர் யூடியூப்ல கொஞ்சம் பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. யூடியூப்ல சோஷியல் மீடியாவில் நாங்க லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு டாக்டர். லைவ் போயிட்டு நான் யூடியூப்ல நான் பேசியிருக்கேன். Mhm. நானு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5-10 வருஷத்துக்கு முன்னால ஜோப்ல என்னப்பா வச்சிருக்கிற, ஜோப்ல கிரெடிட் கார்டு இருக்கு, ஆனா லோடிங் டோஸ் இருக்கான்னு கேட்டேன். லோடிங் டோஸ் என்னன்னு கேட்டாங்க. ஹார்ட் அட்டாக் வரும்ல, ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நெஞ்சில வலி வரும், வலி கைக்கு போகும், முதுகுக்கு போகும், கழுத்துக்கு போகும், உடம்பெல்லாம் கப்புன்னு வேக்கும், தலை சுத்தும், உனக்கு சக்கரை வியாதி இருக்குது, உனக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது, நீ சிகரெட் பிடிக்கிற, ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது நீ தானே கண்டுபிடிக்கணும். ஜோப்ல மாத்திரை இருந்தா அந்த மாத்திரை உள்ள போடலாம். குளோபிடாப், டிஸ்பிரின், அட்ரவாஸ்டாட்டின் உள்ள வச்சு சாப்பிடு. சாப்பிட்டா என்ன சார் ஆகும்? நீ ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு நீ பொழைச்சிக்குவே, பக்கத்துல இருக்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஆஸ்பத்திரிக்காரன் பீன் பிராட் டெட்டுங்கிறான். பொழைச்சிக்கணும்னா மாத்திரை ஜோப்ல வையே. அமெரிக்காவிலயும் இங்கிலாந்துல ஒரு டாக்டர் பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஞாயிற்றுக்கிழமை டாக்டர் பிடிக்கவே முடியாது. டாக்டர் பிடிச்சாலும் ஆஸ்பத்திரியில எமர்ஜென்சி வார்டுல, குக் கவுண்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் பண்றாங்க. குக் கவுண்டி அவசர சிகிச்சைங்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவா பண்றாங்க. அது மாதிரி அதே இந்தியாவில் அதை விட ஸ்லோவா தான் இருக்குமுங்க டாக்டர் எல்லாம். அதனால பாக்கெட்ல ஒரு டாக்டர் வச்சுக்கோங்க. டாக்டர் பேரு லோடிங் டோஸ். நீங்க லோடிங் டோஸ் அப்படின்னு டைப் படிங்க. நான் பேசுவேன், இங்கிலீஷ்ல பேசுவேன், தமிழ்ல பேசுவேன், ஹிந்தியில பேசுவேன், ஹிந்தியில கூட பேசியிருக்கேன். தரத் ஹை, ஹிந்தி தெரியாது. யூ டோன்ட் ஹேவ் லோடிங் டோஸ், மர் கயா ஹை, செத்து போயிருவேன் அப்படின்னு. இப்ப எல்லாரும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல மா சுப்பிரமணியம் இந்த லோடிங் டோஸ் வீடியோவை பார்த்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி 13,500 பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ல லோடிங் டோஸ் இஸ் கெப்ட். அப்போ டாக்டர் ஜிபி சொல்றது ஒரு வேத வாக்கா எடுத்துட்டு இருக்காரு மா சுப்பிரமணியம். வேத வாக்குன்னு சொன்னா பைபிள்ல சொல்றதெல்லாம் கேட்கணுமா வேண்டாமா? கேட்கணும். குரான்ல சொல்றதெல்லாம் கேட்கணுமா வேண்டாமா? கேட்கணும். பைபிள்ல சொல்ல வேண்டாம். பகவத்கீதா சொல்றது கேட்கணுமா வேண்டாமா? கேட்கணும். பகவத்கீதை கூட படிக்கிறது கஷ்டம். ஔவையார் சொன்னது கேட்கணுமா வேண்டாமா? கேட்கணும். ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம். ஓடி விளையாடு பாப்பா, ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா. கோயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம். வாரம் ஒருக்கா கோயிலுக்கு போறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம். நாம் எப்ப போறோம்? ஆடிக்கு ஒரு தடவை, அமாவாசைக்கு ஒரு தடவை தான் போறோம் ஹிந்துஸ். முஸ்லிம்ஸ் வீட்டுல இருந்து 5 தடவை துவா பண்றாங்க, 5 தடவை சாமி கும்பிடுறாங்க. ஆமாங்க. கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு தடவை அட்லீஸ்ட் கம்பல்சரியா வீக்லி ஒன்ஸ் போகும். நமக்கு கம்பல்ஷனே கிடையாது, எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு இருக்கிறோம். வாழ்க்கைங்கிறது எப்படி வேண்டுமானால் இருப்பது வாழ்க்கை கிடையாது, இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்ங்கிறதா வாழ்க்கை. கடைசி என்ன சொல்றேன் எப்படின்னா, நீங்க கேள்வி நிறைய வச்சிருப்பீங்க, இந்த கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லுவேன். காதல் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணலாமா, கல்யாணம் பண்ணி காதல் பண்ணலாமா? இந்த கேள்விக்கு எப்பவுமே பதில் கிடையாது. அமெரிக்காவில எல்லாம் நாங்க எங்க ஒய்ஃப் 17 வயசு, எனக்கு 21 வயசுல கல்யாணம் ஆகி எங்களுக்கு பேர குழந்தை எல்லாம் இருக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு பேத்திக்கு கல்யாணம் ஆகி போச்சு. இந்த பேரு அவந்திகா, அந்த பொண்ணு பேரு. அவருக்கு வயசு 30 வயசு. சான் பிரான்சிஸ்கோல இருக்கிறா. அவங்க அமேசான்ல ஒர்க் பண்றாரு. மாப்பிள்ளை அஜய் நரசிம்மான்னு பேர். அவரு நல்ல மாப்பிள்ளை, நல்ல பொண்ணு. இறைவன் கொடுத்த வரம். நல்ல பொண்டாட்டி வேணும்னா போன ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும் பிரிட்டோ. இந்த ஜென்மத்துல போன ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணாதான் பிரிட்டோ அந்த பொண்ணு கிடைப்பான். பிரிட்டோ சாதாரண ஆள் இல்ல, அவர் பேரு ஜான் பிரிட்டோ. ஜான் பிரிட்டோ சொல்லுங்க டாக்டர். நீங்க ரொம்ப சாமானியமான ஆளு. நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியாது. சின்சினாட்டில இருக்கிறீங்களோ, டல்லஸ்ல இருக்கிறீங்களோ, அட்லாண்டா ஜார்ஜியா அட்ரஸ் அக்க. நாம எல்லாம் அமெரிக்கா பூரா சுற்றுப்பயணம் போகணும்னு நினைக்கிறேன். எங்க ஒய்ஃப் விட மாட்டேங்கிறாங்களே. நீங்க வர்றீங்க நெக்ஸ்ட் எங்களோட ரியூனியனுக்கு டாக்டர்? கண்டிப்பா. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம், எங்க அமெரிக்கால போய் யாராச்சும் கல்யாணம் பண்ணிக்கு வரான்னு. ஐயோ, இந்த வயசுலயே உங்களுக்கு சந்தேகப்படுறாங்க. நானு கொஞ்சம் குறும்புக்கார பையங்க. யாரோ கேட்டாங்க, எப்படி இவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறீங்க 80 வயசுலயே? யாருடா 80 வயசுன்னு சொன்னது? 8 சொல்லிட்டாங்க. நான் 18 சொல்லிட்டு இருக்கேன். 18 80 sugar daddy. சுகர் டேடியா? Yeah, we call it as sugar daddy. அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. எனக்கு
நான் எங்க இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இல்ல சுகர் டேடினா தட்ஸ் நாட் த மீனிங். சுகர் டேடினா ரிச் ஓல்டு மேன் மேரிய யங்கர் உமன்னா அது வந்து சுகர் டேடின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க நீங்க நான் சொல்றேன், நீங்க சுகர் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல. சொல்றது பேசுற ஆளு கேளுங்க. அப்படிப்பட்ட ஆளுதான். நீங்க கம்மன் இருக்க, நான் சொல்றது கேளுங்க. 85 வயசு ஜூங்கிற யூதர் இருக்காரு இல்லையா, அவரு சாத வயசு 85 வயசுல 25 வயசு பொண்ணு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்குவான். ஏன்னா அவனோட சொத்து ஒரு 500 கோடி இருக்கும், 500 மில்லியன் இருக்கும். அவளுக்கு 25 வயசு, அவனுக்கு 85 வயசு. கல்யாணம் பண்ணா 6 மாசத்துல பொட்டுன்னு போயிடுவான். இந்த பணம் பூரா அவளுக்கு தானே வரும். அதான் சுகர் டேடியா. நல்ல வேலை பண்ணி போகும். அதாவது சொல்றது கேளுங்க, எனக்கு சொத்தே இல்லை, சொத்தே இல்லை. இந்த சொத்து போற ஆடு கிருஷ்ணா பேங்க்ல ஹெவன்ல வச்சிருக்கேன். ஆனுங்க சார், கல்யாணம் பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமா, கல்யாணம் பண்ணா எப்ப டைவர்ஸ் பண்றது, கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகளை பெற்றுக்கலாமா, லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி நம்ம கமலஹாசன் மாதிரி வச்சுக்கலாமா, இல்ல சின்ன வீடு வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா, இதெல்லாம் நான் பேச மாட்டேன். இதெல்லாம் நீங்களே பேசிக்கோங்க. நான் பேச வந்தது சொல்றது கேளுங்க சார். நான் நல்லா சார், நீங்க பேசாம இருக்கு சார், நம்ம குட் பாய் சார். சார் 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 எங்க ஒய்ஃப் இதை கேட்டாங்கன்னா கோச்சுக்குவாங்க சார். கோட் போட சொன்னா கோட் போட்டேன். ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன். ஏன்னா ஹார்ட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும். பெருந்துறையில ஒரு அம்மா 38 வயசுல ஆக்சிடென்ட்ல பிரெயின் டெத் ஆகி போச்சு. பெருந்துறை மெடிக்கல் காலேஜ்ல எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. நீங்க இருந்து ஒரு டீம் அனுப்பினேன் இந்த ஹார்ட்டை ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. நான் அனுப்பினேன். மெட்ராஸ்ல இருந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் லிவரை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு வந்தாங்க. அந்த ஹார்ட்டை கொண்டு வந்து இங்க இருக்கிற ஒரு முஸ்லீம் பெரியவர், கூடலூர்ல இருந்து ஒரு முஸ்லீம் பெரியவர், 40 வயசு இருக்கும். அவருக்கு ஹார்ட் கம்ப்ளீட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், பம்பே பண்ண மாட்டேங்குது. அந்த ஹார்ட்டை எடுத்துட்டு, கெட்டுப்போன ஹார்ட் எடுத்துட்டு, இந்த ஹிந்துவோட ஹார்ட்டை முஸ்லீம் அவங்க செஸ்ட்ல போட்டோம். ஹிந்துவோட ஹார்ட் முஸ்லீம் செஸ்ட்ல துடிக்குதுன்னு பேப்பர்ல போட்டோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹார்ட் டொனேஷன் பண்றதுக்கு அவங்க ஃபேமிலி ஒத்துட்டாங்க. நம்ம டொனேஷன்ங்கிறது $10 $50 டொனேட் பண்றோம். சம்டைம்ஸ் ரத்த தானம் பண்றோம், சம்டைம்ஸ் அன்னதானம் பண்றோம், பூதானம் பண்றோம், கோதானம் கவு தானம் பண்றோம், ஷர்ட் தானம் பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். பட் இந்த ஆர்கன் டொனேஷன்ங்கிறது பெரிய விஷயம். ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போறாங்க அப்படின்னா தூக்கி புதைக்க கூடாது. அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி அவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி 6 பேருக்கு 2 கிட்னி 2 பேருக்கு போய் சேரும். லங் ஒருத்தருக்கு போகும், ஹார்ட் ஒருத்தருக்கு போகும், அப்புறம் ஹார்ட், அப்புறம் பேன்கிரியஸ் ஒருத்தருக்கு போகும். இந்த மாதிரி கண்ணு 2 பேருக்கு போகும். பிரெயினை நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ண முடியாது, பிரெயின் முடியாது. பிரெயின் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணலாம். நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி நாடே இருக்குது தம்பி. நல்ல பிள்ளைகளை உண்டாக்குறது யாரு? மாதா கோயில், ஈஸ்வரன் கோயில், அதே மாதிரி மசூதிகள். நல்ல பிள்ளைகளை உண்டாக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் காசி, மதுரை, என்ன சார் அற்புதமான வேளாங்கண்ணி சர்ச்சு, எங்க வேணா போலாம். நல்ல மனுஷனா மாறினா that is the biggest gift you can give it to yourself. The gift is not Lexus car, it is not a diamond solitaire necklace, it is not an electric vehicle from your man. I don't care. I want you to become a better Indian, even though you're living in America. Don't have stress. There are a lot of people have 100 times more stress. Don't compare yourself with another stupid fellow who's making 10 times the money. He has got 10 times stress. முகேஷ் அம்பானிக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்ம ஸ்டாலின் ஐயாவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? மோடிக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? தயவுசெய்து ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது சாதாரண விவசாயிக்கு கூட ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. மழை பெய்யணும்ல, மழை அதிகமா பெய்ஞ்சா போச்சு, அளவா பெய்யணும்ல சார். ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாத இடம் ஒரு இடம் எனக்கு தெரியும். அதான் இந்த சுடுகாடு. மேல படுக்க வச்சு மேல ஒரு பெரிய ஒரு கான்கிரீட் பிளாக்க வச்சிருவாங்க. அது வரைக்கும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா சார்? கடவுள் என்கிட்ட சொன்னாரு, டேய் நான் மேல இருந்துருங்க, ஹெவன்ல இருந்தேன், நீங்க டெஃபினட்டா நம்பணும். வினாசி முத்து சார், I was in heaven along with the God, and God said, Dr. GB, I'm sending you downstairs. Why? I asked. I said, I sent Lord Krishna. கிருஷ்ணா அனுப்புனேன், அப்புறம் ராமன் அனுப்புனேன், அப்புறம்
சாய்பாபா அனுப்புனாரு, ஷிர்டி பாபா அனுப்புனாரு, அப்புறம் எல்லாத்தையும் அனுப்புறாரு. உன்னை அனுப்புறேன்டான்னு. எங்க சாமி அனுப்புறீங்கன்னு கேட்டேன். டேய், உன்னை இந்தியாவுக்கு அனுப்புறா, தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்புறேன். உன்னை கொண்டு போய் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்ல உன்னை பாம்பா போடல. I have not put you as a python. I'm not sending you to Kenya. I'm not even sending you to Afghanistan. I'm not sending you to Israel. I'm not sending you I'm sending you to Tamil Nadu டா. தமிழ்நாட்டு சொர்க்கம்டானாரு. சரிங்க சாமி போறேன். அங்க போய் நான் என்னங்க பண்றதுன்னு. அட போய் சந்தோஷமா இருந்துட்டு வாடான்னு. என்னங்க சாமி சந்தோஷமா இருக்கு சொல்றீங்க தமிழ்நாட்டுல? ஆமாடா, மத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறா. டாக்டர் வேலை கொடுத்தாரு. எல்லாரும் டாக்டர் ஆக முடியாது, நல்லா யோசனை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் டீச்சர் ஆக முடியாது, எல்லாரும் விவசாயி ஆக முடியாது, எல்லாருமே இனாசிமுத்து ஆக முடியாது. நான் சொல்றது கேளுங்க. டாக்டர் ஆகணும்னா அந்த பெரியவர் இருக்கார்ல, மேல இருக்கிற இறைவன் கடவுள், அவர் நினைச்சு காட்ஸ் காலிங். Becoming a doctor is God's calling. Becoming a mother is a God's calling. God wanted to be in every place where he wanted to show love. He created mother. God wanted to be in every place where there is suffering. He created doctor. Mother, doctor. ரெண்டு பேரும் தான் இன்றியமையாதுகள். உலகத்திலேயே நல்ல ப்ரொஃபஷன். உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார். அதுக்கு அடுத்தது டீச்சர், அதுக்கு அடுத்தது டாக்டர். டாக்டருக்கும் ஒரு டீச்சர் இருக்கணும்ல. அப்துல் கலாமுக்கும் ஒரு டீச்சர் இருந்தார்ல. டாக்டர் ஜிபிக்கும் ஒரு டீச்சர், சரச்சந்திரான்னு ஒரு டீச்சர் இருந்தார்ல. அந்த டீச்சருக்கு வைத்தியம் பண்றது நான் தானே வைத்தியம் பண்ணோம். கொரோனா டைம்ல எல்லா கோயிலும் மூடி இருந்தாங்க, எல்லா மாதா கோயிலும் மூடி இருந்தாங்க, எல்லா பெருமாள் கோயிலும் மூடி இருந்தாங்க, எல்லா மசூதியும் மூடி இருந்தாங்க. ஆனா கேஜிங்கிற கோயில் திறந்து இருந்தது. 50 வருஷத்துல not even once my temple was closed. In our temple, the God is the patient. He is the patient, is my God. Because of the patient only we have a right to exist. வர்றவர் கடவுளான்னு நான் நினைச்சேன்னா அவனுக்கு கடவுள் மாதிரி வைத்தியம் பண்ணுவேன். நீங்க ஒரு பணம் புடுங்குற ஒரு நோயாளியா நினைச்சேன்னா நான் பணத்துக்காக மர்சனரியா மாறுவேன். என்னுடைய ஆட்டிடியூட் டிசைட்ஸ் not my altitude. My attitude decides the altitude of my organization called Kingdom of God, KG. You can ask anybody in Coimbatore, is it a good hospital? Everybody will say it's a good hospital. Because we are not working for the bank balance, the profit quarterly balance sheet. My balance sheet is a daily balance sheet. Marwadi Mari. Daily balance sheet na எத்தனை பேத்துக்கு உசுரை காப்பாத்தினேன், எத்தனை பேருக்கு நோயிலிருந்து கொஞ்சம் நோய் பாதையிலிருந்து குறைச்சேன். வைஷ்ணவன் ஹியூமன் பீயிங் அப்படிங்கிறது யாருன்னு சொன்னா, எவன் ஒருவன் மற்றவர்கள் துயரத்தை தனது துயரமாக கருதி அந்த துயரத்தை சிறிதளவாவது குறைப்பதற்கு முயற்சிக்கிறானோ அவன் தான் வைஷ்ணவன். நாட் த மேன் வித் குடுமி வித் சேக்ரெட் த்ரெட் அக்ராஸ். A human being also, human being, human being அல்ல humane, ஒன்னு ஆட் பண்ணுங்க. Human being is a man who understands the plight of others and helps them at the time of crisis. He is called a human being. Otherwise he is an animal. He is an animal. Animal கூட பசிச்சதான் சாப்பிடும். நம்ம என்ன பண்றோம், காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட், மத்தியானம் லஞ்சுன்னா இன் பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறோம். பசி இல்லைன்னாலும் இருந்தாலும் சாப்பிடுறோம். தயவுசெய்து நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதாக தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்தது. எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த அஞ்சாவது தான் படிச்சாரு. எங்க அப்பா கே கோவிந்தசாமி நாயுடு 5வது படிச்சாரு. எங்க அம்மா ருக்மணி அம்மா 5வது படிச்சாரு. நான் 50வது படிச்சிருக்கேன். என்னை படிக்க வச்சாரு. சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ்ல எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன சிக் ரூம்ல போட்டாங்க. தெரியும் உங்களுக்கு, நியூ ஹாஸ்டல்ல ஒரு சிக் ரூம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த ரூமுக்குள்ள போனாவே இல்லாத சிக்னஸ் வந்துடும். அந்த ரூம்ல படுத்துக்கும் போது எங்க அப்பா கார் எடுத்துட்டு வந்தா, டே வாடா ஏறுற கார்ன்னு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. இனாசி முத்து அப்போ அங்க இங்கிலீஷ் டீச்சர் தான் இருந்தாரு. அவர் பேர் சொல்லுங்க, வார்டன். செக்யூரா நினைச்சா எல்லாத்துக்கும் நடுங்கும். ஒரு நாள் ரூம்குள்ள வந்தாரு, சைலண்ட் பீரியட். உள்ள வந்த உடனே குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சொன்னாங்கல்ல, நான் மட்டும் குட் நைட் சொல்லிட்டேன். தெரியாம எனக்கு தமிழ் மீடியம். அவர் வாயை மூட சொன்னாரு, டே உள்ள வரும்போது குட் ஈவினிங், வெளியே போகும்போது குட் நைட் அப்படி சொல்லணும். அடுத்த நாள் அப்படி சொல்லிட்டேன், குட் ஈவினிங் குட் நைட். எனக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்தாருங்கோ. அந்த காலேஜில் நான் படிச்சதுனால தான் இப்ப நல்லவனா இருக்கிறேங்கோ.
ஏன்னா யாரும் கை தட்ட மாட்டேங்கிறீங்கோ. யாரோ ஒருத்தர் பிரிட்டோ கை தட்டுறியா? தம்பி சுப்பிரமணியம், நெப்போலியன், முத்து சார், வேளாங்கண்ணி சார் வரும்போது எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க சார். கண்டிப்பா வரும் சார், கண்டிப்பா வரும் சார். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் வந்து நான் எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு மகாமந்திரத்தை சொல்லுவேனுங்க. என்னுடைய பப்ளிக் அட்ரஸ் சிஸ்டத்துல அதுதான் ஓடுதுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் அப்படின்னு வரும். கொஞ்சம் பேர் வந்து கேட்டாங்க, இது ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரி, நீங்க போயிட்டு எப்படி கிருஷ்ணன் மட்டும் கூப்பிடுறீங்கன்னா, எனக்கு தெரியாதுடா, நான் கிருஷ்ணனுடைய ஆஸ்பத்திரி நான் வேலை பண்றேன். கிருஷ்ணனுங்கிறது எங்க தாத்தாவோட 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 தாத்தா துவாரகால இருந்தாரு. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னால அவருக்கு 150 பொண்டாட்டியா 500 பொண்டாட்டியா தெரியல. அவர் ஒரு பொண்டாட்டியோட கிராண்ட்சனோட 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 கிராண்டஸ்ட் நான் நம்புறேன் சார். நீங்களும் அதே மாதிரிதான் ஆனுங்க. நீங்க எல்லாருமே கடவுளுடைய குழந்தைங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரியலீங்க, நீங்க ஒரு ஆள் ignorant childrenங்க. நான் சொல்றது கேட்கோங்க. Everyone who is listening to this program is a child of God. You must at least find out 10 qualities of a God. God is love. God is gratitude. God is irakam. God gives and forgives. You forget. You get it and forget it. There are two types of people. They go to church every day. There are people who go to the church once during Christmas. I call them Christmas Christians. Hello, sir. There is no need to fight between Catholics and non-Catholics. There is no need for a fight between Naidus, Chettiars, Patamandis, scheduled caste, scheduled tribes, Muslims. எல்லாருமே ஒரே கடவுளுடைய குழந்தைகளுங்க. என்ன பேர், நீங்க வேற வழியில போறீங்க, நான் வேற வழியில போறேன், அப்படிதான். எல்லாரும் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அல்லாங்கிறவரு ஒரு 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 ஒளி. மோஸ்ட் மெர்சிஃபுல் காட் இஸ் அல்லாஹ். மோஸ்ட் லவ்ஃபுல் காட் இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். And most playful God is Lord Krishna. Sir, the கேள்வி questions. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, over to Agastyan. Agastyan. நல்லதுங்க. கேள்வி. Yes, you take the stage. Thank you, sirs. Thank you very much, doctor. You have spoken for roughly 55 minutes. You have covered a variety of topics, being so jovial and serious about the stress. I'm sure many of us still have some questions. We have some questions collected earlier from the members, but those who are online right now, I want to give them a higher priority. If any of you has any direct questions towards Dr. KG, please raise your hand. You can do so in Zoom itself. Otherwise, I will identify you individually if at all you have any questions for him now. And I think there is already a question posted in chat. It says, please advise on intermittent fasting. Well, members are waiting, coming forward. The first question itself was the difference between stress and anxiety. Doctor, can you please answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Every day, stress is welcome. No stress means நம்ம லேசியா போயிடுவோம். ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது கரெக்ட் டைமுக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் போகணும். Suppose you have to be in the office at 9 o'clock. Why do you want to start at 8 o'clock? Why don't you start at 7 o'clock? You reach the office a little early. Nothing wrong. Stress is anxiety அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்காதது நடக்கிறது. Your expectation produces stress. Why should you expect anything from anybody? No expectation, no stress. Expectation இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும்? உதாரணத்துக்கு happiness இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காது. Contented people are happy people. Happy people are contented people. சந்தோஷமா இருக்கிறவனுக்கு நிம்மதி இருக்குது வாழ்க்கையில. போதுமடா சாமி, நம்ம நிம்மதி வந்துச்சு. அவனை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறோம். அவன் $1 million சம்பாதிக்கிறான், நம்ம இன்னும் $100,000 தான் இருக்கிறோம். அவன் எப்படி பீட் பண்றது? ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் வராது? பரீட்சையில படிக்கிற குழந்தைக்கு ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா, முதல் 3 மாசம் விளையாடுது. Keep on looking at televisions. Day 1ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு சொல்லுங்க குழந்தைகளுக்கு. There is no need to study the examination the last day. Stressless, stressful life எப்போ வரும்னா, you have an expectation from your spouse.
if you have love and affection to the spouse, there's no stress. You love your child, you love your wife, you love your profession, you love your boss, love your country, you love yourself. When you love yourself, where is the need for stress? Stressங்கிறது நீங்களா உண்டாக்கிக்கிறது. There's no stress. குழந்தைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா? 2 வயசு குழந்தைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா? இல்லையே. அழுகுது, சாப்பாடு கிடைக்குது. அதே மாதிரி வயசாக குழந்தைத்தனத்தை கொண்டு வாங்க. Don't be childish, be child-like. Thank you, Doctor. Thank you. Hemant Kumar, please go ahead with your question. Yeah, hello doctor. Thanks for the session. Actually, recently, என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு நீங்க சொன்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கிற நாங்க இங்க ஒரு எமர்ஜென்சி கூட்டு போனோம். பட் தே said like it is not a heart attack. நீங்க சொன்ன அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது இது ஹார்ட் அட்டாக்கா இல்லையான்னு, இல்ல ஹார்ட் அட்டாக் சிம்டம்ஸ் இருந்து அதை சாப்பிட்டு ஹார்ட் அட்டாக்கே இல்ல அப்படின்னா will there be any complications? டாக்டர், நானும் கோயம்புத்தூர் தான். Whenever you migrate to a city, the first thing you should ask, 1 minute. Diabetes sugar, you decide. You give me some 15 minutes time. I'll come in. 15 minutes time. You come back after 15 minutes. முடிச்சிட்டு வாங்க. We have Dr. Sendil. வாங்க Sendil வாங்க. I'll going to show Sendil to you. வாங்க Sendil. Hello, Can Doctor. you see Sendil? Hello. Yes, Hello, yes. வாங்க டாக்டர். Good to see you, Doctor. Good evening, Doctor. He is my ideological son. Uh-huh. My son is not a doctor. My son is not a doctor. Such a big hospital. My son is not a doctor. My daughter is not a doctor. This gentleman has been with me for 25 years. Wow. He joined me as the junior most medical officer. Now he has become the senior most anesthesiologist. Uh-huh. He is my ideological son. For example, I tell you, my wife has got a sore. The swab shows possible corona. I'm not worried. I will pass on the worry to him. He says he will give remdesivir. And we said, Trump cocktail, don't Trump cocktail, remdesivir. When this man goes and gives injection, for her there's no stress at all. Sir, when you have a trustworthy, fantastic doctor, where is my stress? Mm-hmm. He manages 6 operations. Wow. Wow. He is in charge of 6 operations. He has completed 18 operations so far. Now he has got 2 more to wait. He came in the morning at 7:30 in the morning. He will go home at 12 midnight. Wow. No stress. You So, like the job, you love the job, there's no stress. Where is the stress? If you ishtapattu kashtapatta enging a stress, you convert your job into a hobby. I have done it as a hobby. I've been living in this hospital for the past 24 hours. My wife came in the morning yesterday. I am going to stay here overnight. I will not go home, which is about 1 kilometer. My food will come here. I will stay here. My wife will feel comfortable. Sure. I'm the better half. No stress. I'm an 80-year-old young man. No stress. The hospital runs on its own automatic gear. Hospital running is the most stressful. Running a theater is much more stressful. Every patient who goes in alive should come back alive. First diagnosis of a heart attack is done by a patient. And then he goes to a good hospital where they do 3 ECGs and a troponin I, an echocardiography. A cardiologist must see the patient, not an ordinary MBBS doctor, not an MD doctor. And that particular doctor should say it is heart attack or it's a gas trouble. Gas trouble is a stupid diagnosis done by many people. I've got gas trouble. No, this is every gas trouble is a heart attack unless proved otherwise. Mm-hmm. Thank you. Those tablets will not cause complications. It may produce gastritis. Sometimes you may vomit, blood colored. So what? You are alive. I can treat you. If you don't take the tablets, you will promptly come to the hospital. No pulse, no blood pressure, no heartbeat, no problem. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you. You talked about COVID. There is a question about it actually. American medical president basically. Yeah. 5 minutes, 10.
Then both of us will convince her. Amam. My wife has remdesivir today. I'm not stressed because we have treated 5,000 corona patients. How many? 5,000. I have not slept even 3 hours during the peak of corona. Room கேட்பாங்க ரூம் இல்லைன்னு சொன்னா திட்டுவாங்க. என்ன சார் உங்க ஹாஸ்பிட்டல் 30 வருஷமா வந்துட்டு இருக்கிறேன் ரூம் கொடுக்க இல்லைங்க சாமி என்ன பண்ணுது நமஸ்காரம் மன்னிச்சுக்கோங்க. When the vaccination started, people were asking vaccination was not available. Then I imported vaccine from Hyderabad at a high cost, 5 crores. Then I was the largest immunization hospital in Tamil Nadu. 1,75,000 vaccinations. One hospital has done it. When government is fighting, I said, be quiet, be calm. Then everything will. நடந்தா சந்தோஷம் நடக்கலைன்னா 2 சந்தோஷம். எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சந்தோஷமா இருங்க சார். அதுதான் நம்ம பிறப்புரிமை. This is the mandate given by God. Thank you, doctor. As you are talking about COVID, there is a question about COVID. They want to know, did COVID have any direct impact of stress on people? செத்து போகணும் பயம் வந்தா கண்டிப்பா ஸ்ட்ரெஸ். பொழைச்சா பொழைச்சிக்கலாம் போனா போய்க்கலாம்னு பயம் இல்லாம இருந்தா ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. நன்றி. COVID created 50% disease, COVID pneumonia, but stress caused heart attack because பயம் ஐயோ பயந்துரும். பயந்தா ஹார்ட் அட்டாக் வருங்க. கொலஸ்ட்ரால் இருந்தா ஹார்ட் அட்டாக் வரும், பிரஷர் இருந்தா ஹார்ட் அட்டாக் வரும், டயபிட்டிஸ் இருந்தா ஹார்ட் அட்டாக் வரும், அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா இருந்தா ஹார்ட் அட்டாக் வரும், ஸ்மோக்கிங் வேணா ஹார்ட் அட்டாக் வரும், stressful life in the heart attack varum. Thank you, doctor. Mr. Francis on the call, please go ahead with your question. Hello, doctor. Thank you so much for your session. Francis. Can you hear me? Yes, Francis, go ahead. Yeah, I have a question. Because of the tech advancements like AI, the mari vandittu irukingla, it's going to like the human interaction between human interaction is going to control. So இப்பவே நம்ம செல்போனை வச்சுட்டு அதுலேயே மூழ்கிட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி so much AI அது மாதிரி டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரும்போது ஹியூமனோட அந்த ஹியூமன் டு ஹியூமன் டாக்கிங் அது கம்மியாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை எப்படி ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வர்றது? How to overcome this one? I am giving you a verdict on this. Verdict நான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறேன், கேட்போங்க. ஓகே, நீங்க நம்பினாலும் சரி நம்பலனாலும் சரி, ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் எக்ஸீட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஏஐயை விட சாட் ஜிபிடி எல்லாம் சொல்ல அதை விட ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஃபாஸ்டர். நான் என்ன சொல்றேன், நம்ம இந்த இந்தியாவில் கையை தொட்டு அவங்ககிட்ட 4 கேள்வியை கேட்டு கரெக்டா டயக்னோஸ் பண்றேன். நான் இப்ப கூட அப்படிதான் டயக்னோஸ் பண்றேன். There are some doctors பேஷண்ட்டை தொடாமையே சிடி ஸ்கேன் எழுதுறாங்க. அதுக்கு நான் என்ன பண்றது, அவங்க மூளையை யூஸ் பண்ணாத மூளை இல்லாத ஆளுங்க. நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு என்ன வேணும்னா, தம்பி பயப்படாத நல்லா போகும், தோள் மேல ஒரு கையை வச்சு தைரியமா இருப்பான்னு சொன்னாவே 50% அது வியாதி குறைஞ்சு போயிடும். நீங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க நேரம் எல்லாமே டிஜிட்டலா நீங்க கண்டிப்பா இது this is a very helpful tool for us. AI and chat GPT is a very good tool for us, but that cannot replace the human touch and human behavior. The patient wants to come and see the doctor and then he wants to touch online. We have done lots of consultations, thousands of consultations, but on-site consultation is any day better. But I think it cannot replace the human touch. Human touch is superior. Thank you, doctor. I have another question, doctor. I have a couple of questions. I have like a list of type of stresses. I'll put in the chat. Do you have any plan of creating the curriculum for the grades in 7th, 8th, 9th in schools in Tamil Nadu so that they can be aware of these stress, or even they can overcome or how to handle this stress? Actually, I've been talking with doctors like நீங்க யூடியூப்ல பார்த்துருப்பீங்க டாக்டர் பால்னு, அவரோட ஹெல்ப்பையும் நான் கேட்டிருக்கேன் because he's busy with YouTube and stuff.
I was looking for persons like you to help me to create the curriculum for these kids. Like Stress example, manage- they've been example like சொல்லுங்க. time management, money management, lack of confidence, lack of communication, physical stress, psychological stress, task-related stress, and not social and political issues, injustice, high benchmark, high expectation, not accepting failures, health and safety, environment and safety, food and hygiene. There's too It much goes list. like that. Sorry, It's too Francis. much less. So, do you have any plan of creating curriculum for these guys? நான் என்ன சொல்றேன், let us develop a curriculum for ourselves. நமக்கே ஒரு கரிக்குலம் போட்டு ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படிங்கிறது நமக்காகத்தான். லெக்சர் கொடுத்தோ சார், there are so many Swamijis, they are life specialists, lifeologists. They tell you the life specialists. They tell you how to select a wife, how to keep the marriage going, how to bring up the children. எங்க பாட்டி எங்க தாத்தாவெல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஒன்றும் புக்கு படிக்கலீங்க. எங்க தாத்தா பாட்டி எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கலீங்க. The greatest stress creator is the mother and the father. And the second stress creator is the television, the big screens, small screens, the latest cell phone, smartphones. Don't give smartphones till they finish 12th grade. Don't allow them to talk to the television people. They're all the stress producers. They're beautiful. If you teach music for the children, that is the best stress preventing agent. Music, vocal music, instrumental music. Make them play ball game, basketball game, football game, swimming. Don't allow them to watch any of these action movies. Don't ask them to compare people with themselves. They're a unique creation of God. First, நீங்க understand பண்ணிக்கோங்க life. Read about life. Lead a good life with your wife. Don't argue with your wife in front of children. Don't shout at children. Children are creations of God. Don't ever shout at your own child. Don't compare. ஏண்டா மார்க் வாங்க, ஏண்டா ஃபெயில் ஆனு சொல்லாதீங்க. அவன் கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. அவன் கோச்சினாலும் பரவாயில்ல, என்ன உடம்புக்கு நியூட்ரிஷனல் ஃபுட்டு மட்டும் வாங்கி கொடுங்க. Don't buy Kentucky Fried Chicken. Don't buy hamburger. Don't go to a fast food joint. Because if you eat fast food, that is the fastest method of going to heaven. Thank you. Thank you, Doctor. Next We question. are running out of time. Next question. Yeah, we have just 2 more questions to go. I want our friend Yes. scientist Subramanian to go ahead with this question. Yeah, Doctor, நீங்க சொல்ற அட்வைஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. பட் we are not in a perfect world இல்லையா? என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி stress mostly it comes from the human interaction. So the human interaction வந்து perfectா இருந்ததுன்னா there is no stress. But unfortunately, the human relationship is not good, and we cannot avoid the stress. So how do you tackle this kind of interaction, bad interactions? Thank you. Harvard University did a research study 25 years ago. They recruited 100 people between the age of 40 and 60. They followed them for 20 years. Ultimately, they said, what is important in life? They came to 3 conclusions. If you want to be happy, happiness is very important at the end of 60 years or 70 years or 80 years. If your job is not giving you happiness, quit the job. Number 1. Number 2, prosperity. To certain amount of money is required. Money, prosperity, not a filthy, not required filthy amount of money. You need certain amount of money. You can make a good living in India with 1 lakh of rupee income per month. Probably you can make a good living in America with $100,000 income. See, the point is money is required for a need, not for a greed. So happiness is number 1, prosperity is number 2, and interpersonal relationship. Those people who have happy friends and happy relatives. Happy friends means friendship, knowledge pair koda, relationship, knowledge pair koda, 10 பேர் கூட நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க சந்தோஷத்தை
You are the happiest person in the whole of America. Don't compare yourself with another stupid idiot. You have to be happy because your family wants you to be happy. 3 things: prosperity, happiness, and sharing your happiness with relationship. Next question. Thank you, Doctor. Thank you very much. And the very last question comes from Mr. K. Veerapan. சார் வணக்கம் சார். இப்போ எல்லாம் சார் பழங்குடிகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது சார், அதுக்கு என்ன காரணம்? எதுவுமே அவங்க சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாங்க, ஆனா பழங்குடிகளுக்கு நிறைய ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டு இருக்காங்களே. மனுஷன் பிறக்கிறது இறக்கிறது ரொம்ப காமன் தம்பி. வீரப்பன் தான் நீங்க? ஆமா ஆமா சார். உங்க பேர் வீரப்பன் தானே? ஆமா சார். ஆமா. நீங்க சொல்ற வீரப்பன் கிடையாது, இவர் வேற வீரப்பன். இங்க நான் பெருநாயக்கமலை பக்கம் ஊட்டி உங்க ஏரியால இருக்க ஊட்டியில இருந்து பேசுறாரு. கரெக்ட். அந்த வீரப்பன்கிறவரு சந்தோஷமா தான் இருந்தாரு. அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் வெட்டினாரு, ஆளை வெட்டினாரு, சந்தோஷமா தான் இருந்தாரு. அவரு பிடிச்சி ஷூட் பண்ணி தான் சாகடிச்சாங்க. இருந்தாலும் அவர் 100 வயசு இருந்திருப்பாரு. நான் என்ன சொல்றேன், பரம்பரை தொழில் ஒண்ணு இருக்கு. விவசாயம் பண்றவங்க விவசாயம் பண்ணணும், பரம்பரை தொழில். டீச்சரோட சன் டீச்சரா இருக்கணும், அட்வொகேட்டோட சன் அட்வொகேட்டா இருப்பாரு, டாக்டரோட சன் டாக்டர். ஏன்னா இந்த குலத்தொழில எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம். நான் ஒரு 50 வருஷம் டாக்டரா இருந்தானே, என் பையன் டாக்டரா இருந்தானா என்ன பண்ணா சந்தோஷம் வரும், என்ன பண்ணா சந்தோஷம் வராதுன்னு நான் சொல்லி கொடுப்பேன். நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் I have to share to the next generation. So we are all relatives. Please understand, I may be belong to a Naidu community, but you may be belong to Gounder community. It's impossible. We are all belonging to the same race called human race. We are all supposed to be humane. We are supposed to have kind words, passion, compassion, sympathy, empathy. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் human being. நீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை ஷேர் பண்ணுங்க, ஞான தானம் பண்ணுங்க, பொருள் தானம் பண்ணுங்க, அதிகமா சாப்பாடு இருந்ததுன்னா சாப்பாடு தானம் பண்ணுங்க. சந்தோஷமா இருப்பீங்க. உங்க ஊர்ல வந்து ஒரு 15 நாள் தங்கி இருந்து அமெரிக்காவில் தெரிஞ்ச கலைகள் எல்லாம் வச்சு சொல்லி ஸ்கூல்ல டீச் பண்ணுங்க, காலேஜ்ல டீச் பண்ணுங்க, ஒரு ஃபேக்டரியில போய் ஒர்க் பண்ணுங்க. என்னெல்லாம் உங்க ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணீங்களோ அது வந்து இங்க நம்ம ஊர்ல ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க இல்லாதவங்க இருப்பாங்க நிறைய பேர், உங்க ஏழைகள் சொந்தக்காரர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய புக்ஸ் வாங்கி கொடுங்க. ஒரு $1000 வந்து இங்க புக்ஸ் வாங்கி கொடுங்க. $1000 ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி. யூ கேன் ஷேர் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி. யூ கேன் ஷேர் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வித் யுவர் ஓன் கித் அண்ட் கின். நீங்க படிச்ச எலிமெண்டரி ஸ்கூலுக்கு போங்க, ஷேர் பண்ணி பாருங்க. தி பவர் ஆஃப் philanthropy. You will be the biggest, happiest person in the whole world. Thank you, sir. சார் நான் சோசியல் ஒர்க்கர் தான் பண்ணுவேன் சார். சோசியல் ஒர்க்கர் தான், இங்கே தான் இருக்கேன், மேட்டுப்பாளையம். நல்லதுங்க. நீங்க சந்தோஷமா இருக்கு சார். மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் தானே. ஒரு நாளைக்கு வந்து 1 day ஃபுல்லா எங்கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. How I keep myself busy, சாமி. மேட்டுப்பாளையம் பக்கத்துல தென்திருமலை டெம்பிள் எங்க அண்ணா நடத்திட்டு இருக்காரு சார். கோயில் தினம் 5000 பேர் வர்றாங்க சார். யார்கிட்டையும் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் கொடுக்கறது இல்லை சார், சாப்பாட்டுக்கு பணம் வாங்குறது இல்லை சார். எங்க அண்ணா உட்காந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் தொன்னையில சாப்பாடு போடுறாரு சார். தர்ம தரிசனம் தான் பண்றாரு சார். திருப்பதியில பண்ற மாதிரி 5000-10,000 ரூபாய் டிக்கெட் வாங்குறது இல்லை சார். பாலகிருஷ்ணன் அவர் பேர் சார். Thank you. Thank you. He has noted down, doctor. Probably there is one more நான் question. உண்மைதான் பேசுறேன் சார். நான் உண்மைதான் பேசுறேன் சார். தர்மமா தான் இருப்பேன் சார். போதுமா சார்? வீரப்பன் வந்து உங்களை சந்திப்பார் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல்ல. கண்டிப்பா எங்கூட he must spend 1 day with me, 1 full day. அவர் வந்து ஒரு என்ஜிஓல ஒர்க் பண்றாரு. வெரி நைஸ் மேன், என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட். I will help him also. I will help him. He will also help me. Good morning, good evening, good night. Thank you. Thank you. Thank you. And one question has come in online chat. How to manage the cholesterol? ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. Become a vegetarian. Don't eat oily food. Don't go for Mysore pak, jalebi, gulab jamun. You can take neyi. You can take butter, no problem. The fried food is number 1 enemy, cholesterol. Don't eat in a hotel. Please don't eat in a hotel. Hotel fellow makes it tasty. Tasty food is not nutritious. Home cooked food, boiled food is, if you want to take fish, take boiled fish. Don't take fresh fish fry. You want to take egg, don't take omelette.
Take a poached egg or a boiled egg. Boiled egg. Yeah. Thank you. Take lots of fruits and vegetables. இன்னொரு கொஸ்டின் chatல இருக்கு. சார் ப்ளீஸ் advise on intermittent fasting. Is it safe to follow intermittent fasting? India, sir, 20% of Indians are doing intermittent fasting because not availability of food. Below poverty line, 20% of Indians are intermittent fasting. சாப்பாடு கிடைக்கும் போது சாப்பிடுவாங்க, சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா பட்னியா இருக்கு. தண்ணி சாப்பிடுவாங்க, நிறைய தண்ணி குடிச்சிருவாங்க, பசி அடங்கி போகும். சார் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க சார். மார்னிங் 2 இட்லி சாப்பிடுங்க சார். மத்தியானம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க சார். நைட்ல 3 சப்பாத்தி சாப்பிடுங்க சார். இல்லைன்னா உப்புமா சாப்பிடுங்க சார். இல்லைன்னா 3 தோசை சாப்பிடுங்க சார். சந்தோஷமா இருங்க சார். வெயிட்டை போடுறது ஒரு பக்கம், வெயிட்டை குறைக்கிறது ஒரு பக்கம். கஷ்டம் சார், கஷ்டம் சார், கஷ்டம் சார். நல்லா சாப்பிடுங்க சார். 2 இட்லிக்கு மேல சாப்பிடாதீங்க சார். பாதி வயிறு சாப்பிடுங்க சார். மத்தியானம் ரைஸ் வேண்டாம் சார், ரைஸ் விட்டுருங்க சார். சிறு தானியங்கள், ராகி, கம்பு, கோதுமை எல்லாமே சாப்பிடுங்க சார். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க சார். நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க சார். ராகி களி சாப்பிடுங்க சார். கீரை சாப்பிடுங்க சார். தோசை சாப்பிடுங்க சார். நெய் ஊத்தாம இந்த நான் ஸ்டிக்கி பேன்ல தோசை சாப்பிடுங்க சார். சந்தோஷமா தினந்தோறும் 1 கிலோமீட்டர் நடங்க சார். 1 மணி நேரம் உங்க உடம்புக்கு கொடுங்க சார். உடம்பு கேட்குது, என்ன 1 மணி நேரம் கவனிடா, நான் உன்னை 23 மணி நேரம் நான் உன்னை கவனிக்கிறேன்டா. உடம்பு பேசுது சார். If you take care of your body for 1 hour, the body will help you to spend the day for 23 hours. You will get good sleep, you will have good appetite, you will have good digestion, you will have good bowel movement, you will have a good sexual activity also. Good evening, sir. Thank you. Thank you, Doctor. That brings an end to this interactive session. Now I invite our President, Mr. Alumni to deliver the vote of thanks. Good day, everyone. வணக்கம் எல்லாருக்கும். என்னோட பேர் வேளாங்கண்ணி ராஜ். I have the pleasure of giving the vote of thanks for this wonderful seminar. As you all heard, it is a wonderful seminar by our eminent person, Padma Shri Dr. Bhaktavachalam. On all of your behalf, I would like to thank our outstanding alumnus, Padma Shri Dr. Bhaktavachalam, for his presence with us today and for delivering a wonderful seminar on a very, very needed topic. Thank you very much, sir. Thank you very much, Doctor. Thank you. Hare Krishna. Happy morning. Good evening. நீங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும். நான் கும்பிடுற முருகனை கூப்பிடுறேன். Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. We are very thankful to Professor Alumni Raj, who is the president of our Parent Alumni Association, for being the instrumental person in bringing Dr. Bhaktavachalam to us today. Thank you very much, Professor Alumni Raj. We are also very grateful to our Parent Alumni Organization and all its members and all the various other chapters across the globe who have joined us today. Our parent organization helped us in promoting the seminar to all our chapters around the globe. We are very thankful to all the participants who joined us from our parent organization, the current teachers and staff, and also members of our other alumni chapter organizations. This particular beautiful seminar was organized and led by our seminar team, led by Mr. Subramanian and Mr. John Peter. So we really appreciate on behalf of the board, this particular seminar team who organized this wonderful and arranged all the logistics. Thank you so much. We're also extremely grateful to all the special attendees from all around the world, including esteemed guests such as Reverend Father Innasi Muthu. We are very appreciative of all the presence here from all special guests upon our invitation. Dear members of our SJC Alumni USA chapter, we are very, very grateful to you for participating in this wonderful seminar and giving your time. At the same time, thank you so much for passing on the information about this particular seminar to all the people around us. We also cordially welcome you to stay in touch with us continuously. And of course, if you have any questions, please write to our secretary. And of course, you can also go to a website. The website is there. You can josephitesoverseas.org. You can also see our website for more information. And please feel free to contact us for any kind of future information. And I wish, or I'm sure all of you enjoyed this seminar. Let us take care of our health and all the wonderful tips that Dr. Bhaktavachalam has given us today. And I'm sure it'll help us to remain less stressful in life. As he said, there are stresses everywhere, but let us decrease our stress and increase our span of life and add joy
and prosperity and happiness to us and to all the people around us by serving the community, and especially in this beautiful season of holidays and giving and sharing. We welcome you to be remaining happy and joyful. Thank you for this wonderful day. Thank you, everybody. Have a great day. Thank you. Everyone. Thank you.